Puan Maimunah Razak. Belum tutup kamera lagi. Okey, kita akan mulakan majlis kita 5 detik dari sekarang. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana membuka ruang dan peluang untuk sama-sama kita bermunajat kepada Allah dan kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi memberkati majlis, saya mohon Ustaz untuk membuka majlis dengan umul kitab dan seterusnya memulakan majlis. Kita dengan kita akan membaca surah Al-Mulk, tazkirah dan doa. Yang menariknya pada malam ini kita akan ada tazkirah yang tajuknya Munjiat ke-9. Niat yang baik dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Saiful Aman, pensyarah dari Universiti Sultan Azlan Shah. Susah-susah petang ni. Tanpa membuang masa, dipersilakan Ustaz untuk memulakan majlis kita dengan umul kitab dan seterusnya dengan acara-acara seterusnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mislia selaku moderator kita pada malam ini. Ahlan wa sahlan kepada ibu ayah, kakak-kakak, saudara-saudari yang setia bersama kita pada setiap waktu, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامد حمدا شاكر حمدا ناعم حمدا صابر حمدا كافٍ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عن الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. إلهنا علمك كاف عن سؤالنا اكفنا بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن مقالنا أكرمنا بحق الفاتحة مقالا وحصل ما في ضمائرنا وهو شفاء لهذا المريض وهو شفاء لأمراضنا وهو شفاء لأمراضنا ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إلا شفاء. اللهم أنزل علينا يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأسقام والأمراض فتبرأ بإذن الله. Ya Allah Tuhan kami, Engkau Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha mengampunkan segala dosa ya Allah. Bertepatan pada ketika ini ya Allah, yang mana para hamba-Mu yang menjadi tetamu-Mu di tanah suci Kota Mekah pada ketika ini sedang wukuf di Arafah. Dan pada ketika ini juga ya Allah, kami di sini ya Allah, bermula daripada jam 5.25 petang tadi ya Allah sehingga 12.07 malam ini ya Allah. Seperti mana yang dijanjikan ya Allah adalah waktu mustajab kami berdoa ya Allah. Waktu Engkau mendengar dan menerima doa kami ya Allah. Oleh itu ya Allah, Engkau perkenankanlah ya Allah. Engkau ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dosa adik-beradik kami ya Allah. Dosa guru-guru kami, dosa anak-anak murid kami ya Allah. Dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, dosa kenalan kami ya Allah, dosa jiran tetangga kami ya Allah, dosa-dosa sekalian kaum muslimin dan muslimat ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun telah pergi ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, daripada yang sekecil-kecilnya hingga yang sebesar-besarnya ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami ya Allah, yang dapat memadamkan dosa kami ya Allah, melainkan Engkau ya Allah.
Oleh itu ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau limpahkanlah ya Allah keberkatan ya Allah, rahmatmu ya Allah ke atas kehidupan kami ya Allah, kepada umur kami ya Allah, kepada rezeki kami ya Allah, kepada anak-anak kami, kepada masa kami ya Allah, kepada pekerjaan kami ya Allah, kepada gaji kami ya Allah, kepada segala nikmat yang telah Kau kurniakan kepada kami ya Allah. Kurniakanlah keberkatan dan keredaan-Mu kepada segala yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, tanpa keberkatan, tanpa keridhaan-Mu ya Allah, tidak bermakna segala nikmat itu. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada orang yang sedang sakit di kalangan kami, ya Allah, Engkau sembuhkanlah. Jika ada orang yang sedang berduka cita di kalangan kami, Engkau huraikanlah, Engkau rungkaikanlah segala kesedihannya. Jika ada orang yang sedang susah hati, ya Allah, Engkau hiburkanlah hatinya, ya Allah. Jika ada orang yang sedang dalam kesempitan, ya Allah, Engkau lapangkanlah, Engkau kurniakanlah jalan keluar daripada permasalahan. Jika ada orang yang sedang sedih, ya Allah, Engkau gembirakanlah. Jika ada orang yang sedang kematian ahli keluarganya, ya Allah, Engkau pujuklah, ya Allah, Engkau berikanlah pengganti yang baik baginya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada orang yang sedang menghadapi keperasaan dan ujian, Engkau lapangkanlah hati dan minda pemikirannya, ya Allah, berikanlah kejayaan kepadanya. Jika ada orang yang sedang berusaha di atas satu usaha yang baik di dunia dan di akhiratnya, ya Allah, Engkau laksanakanlah, Engkau pemudahkanlah. Jika ada orang yang sedang memohon dan berhajat kepadamu, ya Allah, Engkau kabulkanlah, ya Allah, segala permintaannya, ya Allah, untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau peliharalah, ya Allah, peliharalah persatuan kami ini, ya Allah, pertubuhan sahabat pencinta Al-Quran. Engkau perkukuhkanlah ikatan antara kami, ya Allah. Engkau tunjukkanlah, ya Allah, keberkatan, keredaanmu kepada kami ini, ya Allah. Dengan Engkau meneruskan sahabat pencinta Al-Quran ini, ya Allah, sampai bila-bila. Dengan jayanya, ya Allah, dengan terus berkembangnya, ya Allah, untuk membawa syiar agama, syiar Al-Quran, ya Allah, ya Rabbal Alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, ya Allah, selamatkanlah saudara mara kami yang ada pada ketika ini. Selamatkanlah seluruh kaum muslimin, ya Allah, daripada sebarang tipu daya syaitan, ya Allah, sama ada yang diketahui ataupun tidak diketahui, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah, daripada segala tipu daya dunia yang penuh dengan keindahan dan keseronokan ini, ya Allah. Berikanlah kepada kami cinta kepadamu, ya Allah, cinta kepada Nabi-Mu, ya Allah, cinta kepada kitab-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ya Rabbi lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ya karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita untuk kita bertemu pada malam ini dalam apa juga keadaan kita. Alhamdulillah, itulah dia Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita. Seperti mana hadis yang kita selalu dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah bagi kepadanya peluang untuk memahami agama. Jadi pada malam ini kita berada dalam kumpulan sahabat pencinta Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita duduk sekejap. Kita 15 minit mungkin tak lama. Ya, tazkirah ataupun perkongsian dalam online ni, 15 minit, 20 minit pun dah cukup, mungkin orang dah mengantuk. Tapi itulah dia jalan untuk kita mendapat kebaikan seperti mana yang ada dalam hadis tadi. Apa dia? Faqih fiddin. Man yuridillahu bihi khairah, yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak kebaikan baginya, Allah bagi dia faham agama. Jadi belajar atau mendengar tazkirah ini adalah cara untuk kita memahami agama. Dan wayulhim rusdah. Mudah-mudahan Allah memberi ilham pimpinan kepada kita di dalam setiap langkah untuk kita mendapat
kebaikan di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Baik. Tadi saya ada sebut dalam doa tadi, saya suka nak menambah sikit. Pada ketika ini kita kaum muslimin yang berada di tanah suci Mekah, mereka sedang wukuf di Arafah. Mereka pada waktu ini sedang wukuf di Arafah. Jadi bertepatan dengan waktu kita di Malaysia, waktu ini adalah waktu mustajab doa. Pada ketika ini pukul 5.25 petang tadi dah mula dah waktu wukuf sampailah 12.07 malam ini. 12.07 pagi lah. Lebih sikit lah 12.07 jadi kita ambillah peluang ini untuk kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seberapa banyak doa dan apa saja hajat keinginan yang kita nak berupa kebaikan dunia dan akhirat, kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika ini. Mudah-mudahan dengan berkat waktu ini Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan kalian doa-doa kita. Doakan untuk diri kita, doakan juga untuk sekalian kaum muslimin, adik-beradik kita dan sebagainya, apa saja yang kita mahukan. Asalkan doa yang baik-baik saja. Baik. Pada malam ini saya sentuh sikit tentang munjiyat yang ke-9. Seperti mana yang saya sebut, maksud munjiyat ialah perkara yang menyelamatkan. Perkara yang menyelamatkan kita daripada kemurkaan, daripada diazab, diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi munjiyat yang ke-9 pada malam ini ialah husnul niyyah. Kita memperbaiki niat. Maksudnya niat yang baik. Kita buat apa pun, pastikan niat kita tu niat yang baik. Niat baik ni bertepatan dengan agama lah. Bukan niat baik itu bertepatan dengan hawa nafsu. Ada orang salah pesong dia memesongkan makna niat baik tu. Tapi niat baik itu bukanlah yang lain daripada tujuan agama. Sebab maksud niat dari segi bahasa ialah al-qasdu. An-niyah al-lughatan al-qasdu. Al-qasdu ni maksudnya tujuan. Jadi tujuannya apa? Tujuan agama lah. Tujuan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting untuk kita memperbaiki niat kita dan wal ikhlasu lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan segala perbuatan kita apa saja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ganjaran duniawi selepas itu adalah sesuatu yang Allah janjikan selepas kita mengikhlaskan niat dan kita membetulkan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bab ganjaran duniawi bukan itulah semata-mata menjadi motivasi segala amalan kita. Okey, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada di kalangan kamu, Allah kata, mereka hanya menghendaki ganjaran dunia, balasan dunia. Ada pula di kalangan kamu ada yang menghendaki ganjaran akhirat. Jadi Allah bagi tahu dah, dalam hidup ni, dunia ni, manusia ni memang ada yang nak dunia, ada yang nak akhirat. Tapi Allah Ta'ala kata, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki ganjaran akhirat, yakni pahala dan juga surga, dia mengharapkan daripada perbuatan itu, dia nak pahala dan syurga daripada Allah, lalu dia berusaha untuk mendapatkan semua itu. Sedang dia beriman, wahuwa mu'min, dia yakin, dia percaya. Kan, tolong orang, baca Al-Quran, buat apa-apa program kebajikan, dia yakin dan dia percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan pahala dan ganjaran syurga. Fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itu adalah orang-orang yang disyukuri. Maknanya Allah berterima kasih pula kepada mereka kerana mereka ini meniatkan segala amalan mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masykur maksudnya Allah akan membalas. Allah akan membalas terima kasih kepada kita itu, kepada hamba yang melakukan amal semata-mata mengharapkan hari akhirat ataupun balasan pahala dari surga. Allah akan balas dengan ganjaran yang dijanjikan. Jadi kita dengar kan dalam hadis dalam Arba'in An-Nawawi, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu ataupun sesungguhnya hanya saja amalan itu dinilai dengan niat. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita fokuskan hadis tadi, apa saja kita buat, dia punya kata kuncinya pada niat. Betul niat kita, baik niat kita, jitu niat kita, insya-Allah
apa saja yang ada akan menjadi mudah. Saya pernah satu ketika, ini pengalaman. Mungkin ada yang lebih padu niatnya, lebih padu jitunya. Dia punya niat lebih daripada saya. Saya pernah ada seorang pelajar orang asli. Saya tak tahu pun dia orang asli, tapi bila saya tengok dia tak dapat jawab satu kertas paper ujian akhir pula tu, dia tak dapat jawab. Jadi saya mula gelisah, kenapa dia tak jawab, orang lain semua jawab. Jadi bila saya dapat tahu daripada ketua saya bahawa sebenarnya dia orang asli, mungkin dia orang kata apa, ada masalah connection internet. Jadi saya pun minta alamat. Niat saya minta alamat tu, saya nak pergi cari dia, saya nak bawa kertas soalan yang fizikal, saya nak suruh dia jawab di situ. Jawab, saya ambil, saya write, awak dapat markah timpal seperti yang awak jawab. Jadi Allah Ta'ala ni, dia nak uji kita ya. Dengan niat tu. Kita niat, betul-betul niat. Daripada awal, betul-betul kita nak tolong pelajar kita tak nak dia gagal. Sebab bila dia gagal, dengan sebab alasan internet tu memang tak patutlah. Kalau dia gagal kerana dia tidur, dia malas, dia tak buat kerja, itu tak apa. Itu memang dia punya pasal. Orang kata dia yang cari masalah. Tapi dia gagal sebab tak dapat capaian internet yang baik. Itu perlukan tangan untuk menolong, untuk membantu dia. Jadi saya niat, saya pergi ke kampung asli, cari rumah dia, ikut jalan yang diberi, laluan yang kalau betul tapi panduan orang lah, kampung asli. Saya pergi sampai separuh jalan, rupanya laluan nak masuk ke tempat dia tu, lalu lorong ataupun tempat laluan lori balak. Jadi kita pun masuk. Serempak lah dengan 2 biji lori balak yang penuh dengan balak. Sampai separuh jalan berbatu lah. Saya nak kereta bukan 4-wheel drive pun. Kereta biasa je. Bila sampai separuh jalan, rupanya ada sungai melintang di tengah. Tuan-tuan bayang, sungai melintang di tengah jalan. Masya Allah. Jadi saya tak boleh nak pergi ke mana lah. Hati saya rasa macam mana dengan niat aku tadi. Ya Allah, nak tolong budak ni. Nak kereta, nak belah, nak redah sungai, tak lepas. Jadi, saya pun keluar daripada kereta, duduk tepi jalan, terpusing saya. Saya pusing sana, pusing sini. Lori balak daripada depan lalu, dia boleh lintas sungai lah. Saya ada besar, tinggi. Dia lintas sungai tu. Naik sebelah sini, dia tengok saya. Apa awak cari? Cina. Tanya saya, cari apa kat sini? Sebab saya pakai baju batik, pakai songkok, mungkin nampak pelik. Dalam hutan balak, pakai baju smart kan. Saya cari pelajar saya. Dia kata, baliklah, buat apa cari pelajar kat sini? Lori tu pun jalan. Tetapi, Alhamdulillah, tengah jalan lepas tu, ada lori lagi, lori kecil lalu, ada motor lalu. Lepas, dia orang mungkin berpengalaman lalu begitu dengan sungai, saya tak lepas, tak berani. Rosak kereta, siapa nak tanggung. Jadi, sampai saya tunggulah hampir setengah jam, Allah utuskan sebuah kereta kembara. Lalu, di depan saya, dia pun berhenti mengejut. Tengok, pelik orang pakai songkok, pakai baju batik di tengah hutan ya, dia pelik. Dia tanya, "Encik nak ke mana ni?" Saya tak ada ke mana, saya cari pelajar saya, dia duduk dalam ni. Dengan alamat saya tunjuk kepada dia. Dia pun kata saya sebenarnya ustaz orang asli. Orang yang naik kembara tu adalah ustaz orang asli, yang memang pergi dakwah orang asli, dan dia pun kenal pelajar saya tu. Allahu Akbar. Saya kata, "Ustaz, tolonglah ustaz. Awaklah kertas ni jumpa dengan dia. Suruh dia buat tugasan ni. Kalau tak boleh hantar balik pun, dia hanya hantar gambar je kepada ustaz hantarlah gambar tu kepada saya. Macam mana pun tak apa, asalkan saya nak tengok jawapan dia dalam kertas ini." Jadi dengan izin Allah, orang itulah yang menjadi wakil saya, membantu saya bawa kertas soalan. Pukul 1 dia bawa sampai kat budak tu. Pukul 6 budak tu dah balas balik kepada saya dengan jawapannya, dan dia pun lulus dengan izin Allah. Alhamdulillah. Jadi poin saya apa? Niat betul-betul. Kita nak tolong orang, kita nak buat apa-apa pun, kita kena niat betul-betul. InsyaAllah Tuhan akan hantar. Walaupun kita nampak ada rintangan di depan kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat yang baik. Husnul niyah, di tajuk kita tu husnul niyah. Niat yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghantar pembantu-pembantunya untuk memudahkan segala urusan kita. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW ada menyebut satu hadis yang penting. Niyatul mu'mini khairun min amali. Niat seorang yang beriman itu, maksudnya dia punya tujuan perbuatan. Niat yang baik bagi seorang beriman itu, kata Nabi, khairun min amali, adalah lebih baik daripada perbuatannya. Niat kita itu, kata Nabi, niat yang baik itu lebih baik daripada amalan itu sendiri. Jadi
Ada orang kalau salah faham, dia kata niat je lah kalau macam tu, tak payah buat. Bukan maksudnya begitu. Niat itu kalau kita tidak buat, dia tak ada apa-apa makna. Tetapi niat dengan perbuatan itulah yang menyempurnakan niat tadi. Sebab maksud niat dari segi istilah pun qasdus syai'i muqtaranan bi fi'li. Meniatkan sesuatu kemudian disertai dengan perbuatan. Contohnya ambil air sembahyang kan, basuh muka. Nawaitul wudu'a. Kan? Kita sampaikan air ke muka, masa tu kita niat. Sebab itu mana niat. Kita niatkan sesuatu, nak wuduk ni. Air sampai muka kita niat. Itu maksud niat. Jangan dah sampai muka baru niat, ataupun sebelum kita basuh muka nawaitul wudu'a lillahi ta'ala baru kita masuk. Itu pun tak jadi juga. Jadi maksud niat ialah kita buat sesuatu kemudian diikuti, disertai atau disusuli dengan amalan tadi. Tapi dalam hadis ni Nabi kata niat orang beriman itu lebih baik daripada amalannya. Itu dari sudut bab untuk menggalakkan kita meniatkan sesuatu terlebih dahulu. Kita niat. Nak keluar rumah, nak pergi kerja kerana Allah Ta'ala. Boleh jadi kita niat tu tapi tak tercapai. Yang baik tu. Contohnya kita nak pergi kerja hari ni, dah baca doa ni. Allahumma ja'al awwala yaumina hadha salahan wa awsatahu falahan wa akhiruhu najahan. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah permulaan hari ini kejayaan, di pertengahannya kelancaran, di akhirnya adalah kebahagiaan. Kita dah niat dah. Tiba-tiba masuk kunci start kata tak menguek pula. Tak hidup enjin. Kenapa? Bateri kong. Jadi niat kita dah ada. Kita nak pergi bekerja. Sebab tu Nabi kata niat orang beriman ni lebih baik daripada amalan dia. Kerana niat itu benda yang kita boleh buat dalam hati. Ada niat tu pun dah penting dah. Dah ada niat tu penting bagus dah. Tengah orang tak ada niat pun. Nak buat apa tak ada niat. Contoh berus gigi. Hari-hari berus gigi dia tak ada kisah dah pasal niat untuk berus gigi, dan berus gigi itu niatnya adalah mengikut sunnah Nabi SAW. Tak kisah pun sebab dah sehari 3 kali berus gigi, dah 50 tahun berus gigi, dia tak ada kisah pasal niat dah. Dah jadi adat. Itulah dia. Dengan niat kita ni sebenarnya membezakan antara adat, iaitu kebiasaan dan juga ibadah. Dengan niat, wa bin niyati tufraqu bainal 'adati wal ibadah. Dengan niat itulah yang akan membezakan dengan antara kebiasaan dan juga antara ibadah. Jadi kita buat apa benda pun dengan niat itulah. Sebab tu Nabi kata niat tu lebih tinggi daripada amalan, kerana niat itu sudah pun dikira ibadah. Lebih-lebih lagi kalau dengan kita menyempurnakan niat tadi. Jadi pada ketika ini kita niatlah sesuatu amalan kita, perbuatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita buat apa pun minta kita buat dalam keadaan kita ini taat. Ya, taat kita, ketaatan kita itu kita buat sedekah contohnya, walaupun sikit, kita niat ya Allah taqarruban ila Allah. Niat kita ni supaya dapat dekat lagi kepada Allah. Kan, bulan ini ataupun kali ini mungkin ada yang berkorban, kan, melakukan korban. Jadi betul-betul kan niat mendekatkan diri, ya Allah dengan korban ini ya Allah aku nak bertaqarrub kepadamu ya Allah. Aku nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan kita niatkan yang lain. Nak nama, nak kemegahan, orang puji, oh dia masuk 3 bahagian. Oh dia 7 bahagian ni semua dia punya. Jangan. Kita niatkan kepada Allah. Walaupun ada bisikan, hawa nafsu kita. Iblis. Tak apa. Kita tepis semua tu niat kita kerana Allah. Nak bagi orang makan kerana nak mengharapkan keredaan Allah. Nak mendekatkan diri kepada Allah. Macam kita baca selalu kan dalam surah dalam surah Ar-Rahman kan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami ini memberi makan kepada kamu liwajhillah. Kami nak mengharapkan wajah Allah. Maksudnya keredaan Allah. Buat bagi makan kepada orang kerana keredaan Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tak mahu pun apa-apa balasan, dan juga kami tak mahu pun apa-apa ucapan terima kasih. Itu dalam Quran Tuhan ajar kita. Buat apa pun liwajhillah, kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cari redha Allah, nak cari pahala akhirat. Itu penting tu. Ya, bila sebut pahala akhirat orang pelekeh pula, ya. Apa dah nampak dengan pahala akhirat tu? Memang tak nampak.
kita pun tak nampak pahala, kita pun tak nampak dosa. Tuhan Maha Adil, Maha Bijaksana. Tak nampak pahala, dosa pun tak nampak. Jangan lupa. Ya? Jangan lupa. Tapi mengapa manusia terkejar-kejar nak buat dosa? Sedangkan dosa tak nampak. Sebab dia itulah dipanggil kecenderungan nafsu. Mengikut hawa nafsu, kecenderungan hawa nafsu. Memang. Kan? Wama ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Nabi Ibrahim kata dalam Quran, aku tidak mahu membebaskan diri aku daripada godaan nafsu. Tapi aku nak bagi tahu, sesungguhnya hawa nafsu manusia itu amat cenderung untuk melakukan kejahatan. Jadi manusia memang, kalau dia suka buat dosa, memang itu adalah kecenderungan hawa nafsu. Tetapi untuk melakukan kebaikan, itu bukan kecenderungan hawa nafsu. Itu daripada mujahadah. Itu hasil daripada perjuangan. Itu hasil daripada tarbiyah. Itu hasil daripada akhlak. Itu hasil daripada ilmu yang dia belajar. Baru dia dapat menongkah arus. Arus nafsu tadi, dia menongkah untuk menentang hawa nafsu tadi dan dia dapat mencapai kepada taat ataupun melakukan kebajikan dan ibadah. Itu penting. Supaya bila kita buat benda apa pun, kita ingat kerana Allah. Maka bisikan-bisikan yang lain daripada ketaatan daripada kepada Allah tadi akan menjauh daripada kita. Kalau kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sikit lagi. Seperti mana yang disebut juga dalam kitab ini, man akhlasa. Okey, yang ini penting. Kita selalu dengar lafaz 40 40. Orang kata, kalau bukan orang kata, dalam hadis pun ada. Siapa yang umurnya sudah menjangkaui 40 ataupun lebih 40, tetapi dia tidak berubah melakukan ketaatan. Maksudnya, dia masih dalam keadaan, orang kata, berfoya-foya. Seperti muda-mudi dulu. Bila sampai 40, dia ada perubahan dalam kehidupan dia. Kata Nabi dalam hadis ini, فَلْتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ. Maka bersedialah untuk ke neraka. Jadi itu satu ancaman kepada kita. Kalau untuk orang yang beriman, takut. Bila kita dengar bersedia dan nak ke neraka, takut. Tapi dalam hadis lain, Nabi ada menyebut tentang niat. Ya. Man akhlasa lillahi arba'ina yawman, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanih. Barang siapa yang mengikhlaskan kerana Allah selama 40 hari. Maksudnya dia buat apa sahaja. Apa sahaja ketaatannya, kerja, sembahyang, baca Quran, sedekah, bantu isteri, memasak, basuh kain, lipat kain, baca buku, mentelaah, mengajar, apa saja. Akhlasa lillah. Sesiapa yang mengikhlaskan hatinya selama 40 hari kerana Allah. Buat apa saja kerana Allah, azharallahu ya nabi al-hikmah. Allah akan pancarkan daripada hatinya itu hikmah. Apa dia hikmah? Kebijaksanaan. Yang mana daripada hatinya itu yang dimasukkan pancaran hikmah, akan terpancar hikmah tadi itu daripada lidahnya. 40 hari kita ikhlaskan diri kita, segala amalan kita kerana Allah, Allah akan pancarkan hikmah dalam hati kita dan itu akan terpancar daripada lisan, daripada lidah kita. Maksudnya ucapan-ucapan kita semuanya akan menjadi ucapan yang berhikmah. Jadi apa dia? 40 hari. Maksudnya di sini untuk membentuk diri kita menjadi orang yang orang kata apa, kekal, kuat, mujahadah, mesti kita tahan hawa nafsu kita selama 40 hari. Kita ambil contoh yang nyata lah. Bagi saya sangat nyata. Apabila anak saya nak pergi tahfiz, nak pergi sekolah, nak belajar, cikgu kata, encik, ustaz, tuan lepas ni hantar hari ni 40 hari esok baru boleh datang tengok, baru boleh ambil buat balik. Ya ke? Tergigil mata saya, terkejut. Sebab apa? Sebab nak mengubah dirinya, nak mengubah anak kita. Biasa anak kita masih tidur lambat, biasa masih tidur nak kena kejut, nak kena pujuk, nak kena apa, nak kena itu, nak kena ini. Susah. Tapi dia duduk 40 hari di sekolah, itulah tempoh permulaan tarbiyah, pembentukan manusia. Bila dia dapat lepas 40 hari itu tak lari, tak teroyak, tak demam, tak apa, insya-Allah akan berlanjutanlah, berterusanlah dia punya perjalanan dia untuk belajar. Jadi daripada situ kita dapat, betul, Nabi sebut 40 hari. 40 hari kita kena biasakan diri kita dengan satu perkara, insya-Allah kita akan berterusan dalam keadaan itu. Yang baiklah,
yang baik. Jangan berterusan dalam 40 hari perkataan yang jahat, yang tak betul, yang salah. Mungkin kita akan berterusan dalam keadaan itu. Maknanya kebiasaan kan. Sebab dalam sepotong syair dia ada menyebut awattu nafsi adatan wa lazimtuha arahu aziman an ufariqa adati. Aku dapati satu perkara kebiasaan yang telah aku biasa lakukan. Aku nampak kebiasaan itu sangat besar dan aku rasa susah untuk berpisah dengan kebiasaan. Itu mana kalau kita dah biasa dengan satu benda yang tak betul, yang salah, berterusan pula kita buat, mungkin lebih daripada 40 hari, maka kita akan rasa benda itu besar sangat. Sayang sangat nak lepas. Sebab kita dah terikat dengan satu kebiasaan yang tidak betul. Jadi dalam bab niat begitu. Kita niat yang baik, niat yang betul-betul, dan dalam kita nak mengikhlaskan diri, latihannya disebut dalam hadis ni selama 40 hari kita kena biasakan. Maknanya an yakuna qasdul insan fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarrad at-taqarrub ila Allah. Kita ni nak buat apa saja, semua sekali kita niatkan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kita nakkan pahala, kita nakkan redha Allah, bukan tujuan-tujuan lain seperti nak menunjuk-nunjuk kepada manusia ataupun nak mendapatkan puji-pujian daripada orang ataupun nak orang ikut kita. Jadi kita mesti niat kerana Allah, redha Allah, dan juga kita mencari pahala akhirat dalam setiap amalan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya minta ampun, minta maaf atas keterlanjuran lidah saya, penyampaian yang tidak seberapa, tapi mudah-mudahan adalah sedikit sebanyak kebaikan yang dikongsikan pada malam ini untuk menjadi buah tangan kita dalam persediaan dalam kehidupan kita ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ustazah Musliah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ikhlaskan hati kita ya selama 40 hari kerana Allah. Apa saja kerana Allah, insya-Allah akan dipancarkan hatinya dengan kebijaksanaan, muhasabah diri. Dan seperkara lagi yang menarik yang Ustaz perkatakan pada malam ini ya, iaitu tentang memperbaiki niat yang baik bertepatan dengan agama. Malah apa yang Ustaz ceritakan pengalamannya ialah berbuat baik kepada etnik minoriti orang asli. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan bahawa dalam masyarakat kita ya terdapat 210,000 ini data populasi masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia di Semenanjung, dan mereka ni ada 18 sub-etnik dengan 4 etnik utamanya iaitu Semai, Temia, Temuan dan Jakun. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga ada satu siaran radio khusus untuk orang asli yang disiarkan pada pukul 8 pagi hingga 12 malam menerusi 91.1 MHz. Hafal saya. Jadi itu adalah bagaimana kerajaan mendekati orang asli, menyampaikan maklumat dan sebagainya menerusi siaran radio khusus untuk orang asli dan juga berdakwah untuk orang asli ya. Dan kepada semua kita seramai lebih kurang 100 orang jemaah di Halaqah Maya ya. Jangan lupa kita ada lagi 3 jam waktu afdal berdoa sehingga 12.07 malam ini. Dan sehingga itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Saiful Amar, pensyarah dari Universiti Sultan Azlan Shah yang telah membawakan tajuk yang menarik iaitu niat yang baik dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu bagi pihak Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, kami mohon maaf seandainya terlanjur kata dan keterlanjuran bicara. Kekurangan itu adalah kelemahan kami jua. Dan sebelum kita akhiri majlis, dipersilakan yang berbahagia Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Aus. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dengan lafaz itu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kita jumpa. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.